जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर प्रथम अध्याय कला माणिकरे कविता टी भल भाबरे पढ़िबा बुझिबा आलोचना करिबा जानिबा एवं भल भाबरे बुझिथिले परवर्ती समय रे आर प्रश्न उत्तर ठीक भाबरे करि परिबा। तेणु चलंतु आरंभ करिबा। ए कला माणिकरे विषयटी कला माणिकरे विषयर कवि हेउचंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। कवि परिचय। कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार 1760 मसीहारू जन्म एवं 1807 मसीहारे मृत्यु। प्राचीन रीतियुगीय कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार रे 1760 मसीहारे जन्मग्रहण करथिले। पिलाटी दिनरू सुंदर कविता रचना करथिले। तांकर लेखा भितरू विदग्ध चिंतामणि, प्रेम कला, रसवती, बाघ गीत, सुलक्षणा, चढ़े गीत, बोले हुंटी आदि अन्यतम। कला माणिकरे विदग्ध चिंतामणि काव्यर मन रखिबे पिला माने एठी कला माणिकरे जो कविताटी रहिची सेटा विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू अणा जाईची। 67 नंबर छांदरू आसी। एथिरे कृष्ण संध्या समय रे गोरु पलंकु धरी फेरिबारे विलंब हेबारू माता यशोदांक मनरे थिबा व्यस्तता प्रकाश पाइची। ए कवितारू मातृहृदयर आवेग भरा वात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र प्रतिफलित होईची। माता यशोदांकर श्रीकृष्णଙ୍କ प्रति भल पाइबा प्रकाशित होईची। ए कविताटी एमती पढ़ंती आमे पढ़िबा एवं भल भाबरे ताकू बुझिबा। आउ शब्द र नूतन शब्दर अर्थ गुड़िक मध्य मु रखी देइची पढ़ेला बेले कहिबी एवं शेष को मध्य देखै देबी। जो माने लेखिबा को चाहिबे परवर्ती समय रे सेई नूतन शब्द गुड़िकर अर्थ लेखि नेबे। तो चलंतु आरंभ करिबा आजिर कविता। प्रथम कविता सप्तम श्रेणी रो कला माणिकरे। गीतटी को एमती पढ़िबा। धीरे घेन कान नरे कृष्ण विलंबित, वात्सल्य ममता घेनी भाळुचंती मात कला माणिकरे। धीरे धीरे शब्दर अर्थ एठी ज्ञानी पंडित मानंकु धीरे बोली संबोधन करा जाए। एटा होची से समयर गोटे रीति। कविता काव्य ए सबु लेखिला बेले प्रथमे ज्ञानी पंडित विज्ञ व्यक्ति मानंकु संबोधन करा जाए। आ एठी मध्ये सेमती संबोधन करा जाईची जे धीरे घेन काननरे कृष्ण विलंबित, वात्सल्य ममता घेनी भाळुचंती मात। प्रथमता आग प्रथमे बुझिबा जे कला माणिक। कला माणिक मान अर्थात श्रीकृष्ण एठी श्रीकृष्ण को कला माणिक बोली संबोधन करा जाईची। माणिक हेउची माणिकर रंग होउची कला एवं ताहा अत्यंत मूल्यवान। ठीक सेपरी माता यशोदांक पाई श्रीकृष्ण हेउछंती कला माणिक तुल्य। एठी जो रहिला धीरे घेन काननरे, धीरे शब्दर अर्थ होउची पंडित ज्ञानी बा विज्ञ व्यक्ति। सेई समयर रचनार धारा होउची एई भली जे प्रथमे काव्य कविता लेखिबा पूर्वरु पंडित ज्ञानी शुद्धिजन मानंकु संबोधन करा जाए। एठी मध्य करा जाईची जे धीरे घेन काननरे कृष्ण विलंबित। श्री कृष्ण कानन अर्थात बण जंगल को गोरु चरैबा को जाइचंती एवं घर को फेरिबारे तांकर विलंब होईची। वात्सल्य ममता, वात्सल्य ममता कहिले पिता मातांकर निज पुओ झियो मानंक प्रति थिबा गभीर भल पाइबा। वात्सल्य ममता कहले कोन बुझिबा जे पिता मातांकर निज पुओ झियो मानंक प्रति गभीर भल पाइबा। सेई वात्सल्य ममता सेई मार स्नेह नेई माता यशोदा भाळुचंती। मात माने माता बा मा, भाळुचंती माने चिंता करूचंती। तेणु आमे बुझिबा एमती जे हे पंडित माने चलंतु देखिबा सेई दृश्य जे जंगल रे श्रीकृष्ण बण को गोरु चराइबा को जाइचंती एवं तांकर विलंब होईची। वात्सल्य ममता मार स्नेह नेई मा श्रीकृष्णंकर एई कथा को विलंबर घटना को मने पकाउचंती। निधन संखाली
ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା କଳା ମାଣିକରେ। ନିଧନ, ନିଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନହୀନ ବା ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ, ଯାହାର ଧନ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଧନର ଅର୍ଥ ଅଛି। ନିଧନ ହଉଛି ହତ୍ୟା ବା ବଧ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଧନ ମାନେ ଧନହୀନ ବା ଦରିଦ୍ର। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ ସଂଖାଳି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ମାତା ଯଶୋଦା ତ ସେ ରାଜ ପରିବାର ଥିଲେ, ରାଜା ରାଣୀ, ନନ୍ଦ ରାଜା, ଯଶୋଦା ରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିଧନ ବୋଲି କହିଲେ? କାରଣ ପୁତ୍ର ରୂପକ ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ର ରୂପକ ଧନ, ଏକମାତ୍ର ଧନ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ନିଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଭାବ ଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଧନ ପାଇଁ ନିଧନ, ଯାହା ପାଖରେ ଜନର ଅଭାବ ଅଛି ସେ ଜନ ପାଇଁ ନିଧନ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ ସଂଖାଳି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦରିଦ୍ରର ପସରା, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଦରିଦ୍ରର ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ଗରିବର ତ କିଛି ନଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଥାଏ ଯେମିତି ସେଇ ଅଳ୍ପ ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହରା। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଲଉଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବାଡ଼ି ବା ଯଷ୍ଟି। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ, ଚକ୍ଷୁହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାର ବାଡ଼ି ବା ଯଷ୍ଟି ଯେଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାର ବାଡ଼ି ବା ଯଷ୍ଟି ତାକୁ ଯେପରି ପଥ ବା ରାସ୍ତା ବା ବାଟ ଦେଖାଏ, ତାର ବାଡ଼ି ଯେମିତି ତାର ଆଖିର ଚକ୍ଷୁର କାମ କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ରୂପକ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି, ଅସହାୟର ସହାୟ। ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ସଦୃଶ। ଏବଂ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦରତ୍ନ ହାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହୃଦରତ୍ନ ହାରା, ହୃଦୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରତ୍ନର ହାର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରତ୍ନ ହାର ସଦୃଶ। ସେଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଣ ନା ସେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୋ ଜୀବନ ତୁ ହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା କଳା ମାଣିକରେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ, ମୋର ତୁ ଜୀବନ, ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ତୁ କାରଣ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଗୋଟେ ଆଖି ଭଳିଆ, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଶୋରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ କଳା ମାଣିକରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ଧାରକୁ ବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ବହୁତ ଡରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଶୀଘ୍ର ଗୋରୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଣରୁ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡି କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଜନକ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ବା ବାପା ଏବଂ ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, ସୁଖକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ,
ଚିନ୍ତାରେ ପକଉଛୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସୁଖକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏଇଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାର ପରିଚାୟକ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣିକରେ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦରାଜା ଏବଂ ଯଶୋଦା ରାଣୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ସେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେବା ପରେ, ମାନେ ଅଧିକ ବୟସ ହେବା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ନିଜ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ଏଇ ବୁଢା ବୟସରେ, ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ତୋ ଛଡା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ହୃଦୟର ତାପ ବା ମଣିଷ ମନର ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଏଠି ହୃଦ ତାପ ମାନେ ହୃଦୟର ତାପ ବା ମଣିଷ ମନର ଦୁଃଖ, ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ମଣିଷ ଏଇ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ହୃଦୟର ତାପ, ମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିତ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଯୋଉଟା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ, ତାର ଯୋଉ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ହରିଚନ୍ଦନ ପରି। ହରିଚନ୍ଦନ ହଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ, ଯୋଉ ଯାହାକି ସଂସାରର ସବୁ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଭୟକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ସେମିତି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଉଛୁ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ସବୁ ସୁଖର କାରଣ ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ରୂପକ ତାତିକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ତୁ ହଉଛୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୀତଳକାରକ ଜିନିଷ, ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବା ଗରମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ କଲେ ତାହା ଶୀତଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ହରିଚନ୍ଦନ ମାନେ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ, ଯାହାକି ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଭୟ ରୋଗ ଶୋକକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ, ଶରୀର ତାପ ସବୁ କିଛି ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ଶରଣରୁ ଚଇତୋତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣିକେ ମନ୍ତେ, କଳା ମାଣିକରେ। ଅଧାମ ମାନେ, ଅଧାମ ହଉଛି ସରପୁଳି ବା ରାବିଡି। ଅଧାମ ହଉଛି ସରପୁଳି ବା ରାବିଡି। ଗୋଟିକା ହଉଛି ପେଡା ବା ସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ସର ଏବଂ ଲବଣୀ ହଉଛି କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ସର ଆଦି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁଚେ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଲବଣୀ କିନ୍ତୁ ମାଗନ୍ତି। ଗୋଟିକା, ଅଧାମ, ସର ଆଦି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ପଦାର୍ଥ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଚି ନାଚି ଅଝଟ କରି କରି ଲବଣୀ ବା ଲହୁଣୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲାଞ୍ଚ ମାଗନ୍ତି। ଯେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଡରନ୍ତି, ମା ମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ, ବିସ୍କୁଟ, କୁରକୁରେ ମାଗନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଲାଞ୍ଚ, ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ସର ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲହୁଣୀ କୁ ଲାଞ୍ଚ ଭାବରେ ମାଗନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମନେ ପକଉଛନ୍ତି ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶି ବଇ ମୁହିଁ, କଳା ମାଣିକରେ। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଭୂଇଁରେ ଗଡି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ
ଶରୀର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା ଦେଖିକି ମାତା ଯଶୋଦା ସହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପୁଅ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇଥିଲେ ବି ମା ଆଖିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ। ଯେତେ ଖାଉଥିଲେ ବି ମା ଆଖିରେ ସେ କିଛି ଖାଏନି। ଠିକ ସେମିତି ମାତା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରା, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ସେ ସହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ଦୁହି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ତଳୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳେ ଭୂଇଁରେ ଗଡି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧରିବାଟା ସହଜ ହୁଏନି। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର କଥା ନେଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁ ଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁ ଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ କଳା ମାଣିକରେ। ଡାକିନି ମାନେ ଡାହାଣୀ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଡାହାଣୀ ମାନେ ଡାକନ୍ତି, ଲୋଭ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ, ଲୋଭାନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋଭ କରନ୍ତି। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ସେ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଡରନ୍ତି ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କୁ। ଡାହାଣୀ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୋଭ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରୁଥାଇ ମାନେ ବାରଣ କରନ୍ତି, ବନ ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଝିବା ଯେ ଡାହାଣୀ ମାନେ ଯେତେ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଲୋଭାନ୍ତି, ଲୋଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ କରନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମନା କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରନ୍ତି ବନକୁ ବା ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି କଳା ମାଣିକରେ। ନିଶାଚର ଅର୍ଥାତ ରାତ୍ରିଚର ଅର୍ଥାତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ, ମାତିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇ ରାବ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କାକଳି ବା ସେମାନଙ୍କର ରାତି ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଢିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଚିଁ କିଙ୍କା ଶବ୍ଦ। ଶ୍ରୁତି କି ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୁତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କାନ। ଶ୍ରୁତି ମାନେ ହେଲା କାନ। ଶ୍ରୁତି କି କାନକୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି, ମୁଁ ଡାହାଣୀ ତତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲି? ମୁଁ ସିନା ଛାଡ଼ିବାରୁ ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ତୋର ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ତେଣୁ ମାତା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣି ବା ଡାହାଣୀ ବୋଲି ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବୁଝିବା ଟିକେ ଯେ ନିଶାଚର ଅର୍ଥାତ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଶୁଣାଗଲାଣି, କାନକୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଳେ ଭୟ ଲାଗୁଥିବ, କାଳେ କିଛି ଖରାପ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଡଙ୍କୁଣି ବା ଡାହାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାହାଣୀ ତୋତେ ବନକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲି? ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା କଳା ମାଣିକରେ। ମାତା ଯଶୋଦା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଝାଳ ବହୁଥିବ, ଶରୀରରେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଦେହରେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ବାଜି ଝାଳ ବହୁଥିବ ଏବଂ କଷ୍ଟ ପାଇକି ତରୁ ତଳେ ଗଛ ମୂଳରେ ତୁ ବସି ଯାଇଥିବୁ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ମନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ। ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇକି ମା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ତୁ ତୋର କଠଉ ଏବଂ ଛତା କାହିଁକି ନେଲୁନି? ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା, ବନରେ ତୋର ସେଇ ମୃଦୁ ଅର୍ଥାତ କୋମଳ ବା କଅଁଳିଆ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡି ହେଇଯାଉଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଠାଉ ନେଇନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଛତା ନେଇନାହାନ୍ତି। କଠାଉ ନେଇ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କୋମଳ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ। ଏଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମା
ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ କଳା ମାଣିକରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ତୋର ବେଣୁ ଗୀତକୁ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥାଏ। ବେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଚରେଇବାକୁ ବଣକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବଜାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମା ତାଙ୍କର ବଂଶୀ ବାଦନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିରାପଦରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମା କାନ ଡେରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ବେଣୁ ସ୍ୱନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବଂଶୀର ଗୀତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବଂଶୀର ସ୍ୱନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି। ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କିପରି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ସବୁ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ବୁଝିଦେଲେ ବିଷୟଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଯେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ବିଷୟଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା, ସବୁ ଗୁଡାକ ଅଛି ନା, ସବୁ ଗୁଡାକ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବେ ତାହା ନାହିଁ। କଳାମାଣିକରେ କବିତାର ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବା ସେ ଯୁଗରେ ଏଇ ରୀତି ଥିଲା, ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କାନନ, କାନନ ମାନେ ହଉଛି ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଅରଣ୍ୟ, ବିପିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ। ସେମିତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ହଉଛି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପିତା ମାତା ମାନଙ୍କର ଗଭୀର ସ୍ନେହ। ମାତା ମା ନିଧନ, ଧନହୀନ ବା ଦରିଦ୍ର, ପସରା ମାନେ ଟୋକେଇ, ଲଉଡି ହଉଛି ବାଡି ବା ଯଷ୍ଟି, ହୃଦ ରତ୍ନହାରା ହୃଦୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରତ୍ନହାର, ପାଶୋରିବା ଭୁଲିଯିବା, ଜନକ ମାନେ ପିତା ବାପା, ଜନନୀ ମାତା ମା, ହୃଦତାପ ହୃଦୟର ତାତି, ବିନାଶନେ ନାଶ କରିବାରେ ବା ଲୋପ କରିବାରେ, ହରିଚନ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଏହା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦିଏ। ହୃଦତାପ ହୃଦୟର ତାପ ମଣିଷର ଅନେକ ଦୁଃଖ। ଅଧାମ ସରପୁଳି ବା ରାବିଡି, ଗୋଟିକା ପେଡା ସନ୍ଦେଶ, ଲବଣୀ ଲହୁଣୀ, ଡାକିନି ଡାହାଣୀ, ବାରବାର ବାରମ୍ବାର, ବାରିବା ବାରଣ କରିବା ବା ମନା କରିବା। କଠଉ ମାନେ ପାଦୁକା ବା ଖଡମ, ବନେ ବଣରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃଦୁ କୋମଳ, ନିଶାଚର ରାତ୍ରିଚର ବା ରାକ୍ଷସ, ମାତି ବା ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶ୍ରୁତି କି କାନକୁ, ଡଙ୍କୁଣି ଡାହାଣୀ, ଅଙ୍ଗୁ ଶରୀରରୁ, ତରୁ ହଉଛି ବୃକ୍ଷ, ପାଦପ ବିଟପି, ବେଣୁ ମାନେ ବଂଶୀ, କିମ୍ପା ମାନେ କାହିଁକି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମର କଳାମାଣିକରେ କବିତାଟି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିବା ସହିତ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।